Dear students, how are you all? Hopefully all of you are fine. Myself Rubel De, lecturer in biology, BAF Shine College Chattogram. Today I am going to conduct a lecture for the classes 9 and 10, and my today's topics on digestive system. Digestive systems. Students, before going to describe about the component, about the details of what digestive system, you have to know the definition of digestion. So you know that the human body consists of numerous number of cells, and to do different functions of human body, each and every cell need to take energy. So now the question is that from where we can get energy? Obviously from food or by taking food. But students, you know that all the time or maximum time we take solid food. So the process through which solid food or complex food materials degrade into simpler form and unabsorbable food component become absorbable is called mainly digestion. So digestion is mainly a biochemical process. So what will be the definition of digestion? The biochemical process where complex food materials degrade into simpler form, and thus unabsorbable food component become absorbable is called digestion. And now the question is that what is digestive system? So the system of human body which mainly related with digestion is called digestive system. Digestive system consists of two main parts. One is called alimentary canal. Another one is called digestive gland. So students, you know that we mainly take food by our mouth opening, and the rest part of the food component release from our body through the anus. So what is the definition of alimentary canal? The canal which extend from mouth opening to anus is called alimentary canal. So what is digestive gland? The gland of human body which mainly helps at the time of digestion is called digestive gland. As for example, liver, salivary gland, etc. helps at the time of digestion. So all the glands are related, are considered as the digestive gland. So now we'll try to discuss about the different parts of alimentary canal. Different parts of alimentary canal. Students, you know that actually we generally take food by our mouth opening. So for that reason, mouth is a very important part of alimentary canal. Number one, and this mainly the mouth. Then behind the mouth, actually a cavity is present here. This cavity is mainly known as buccal cavity. This cavity is mainly known as buccal cavity. So actually, behind the buccal cavity, the common place for alimentary canal and respiratory tract is called pharynx. অর্থাৎ আমাদের buccal cavity ঠিক পেছনের দিকে গলার যে অংশটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে pharynx. সেই জায়গাটাকে আমরা বলি pharynx. Now this long tube-like structure from pharynx to stomach is called mainly esophagus. Esophagus. Now this sac-like structure is called stomach. Then this coiled long tube-like structure is called small intestine. Small intestine, this part, a small intestine mainly consists of three parts. One is called duodenum. This portion is called mainly, just wait please, this portion is called duodenum. Then the middle coiled part is called jejunum, and the ending coiled part is called mainly this portion, ileum. So this three part combinedly called small
intestine. Behind the small intestine, a large tube-like structure present. This large tube-like structure is mainly known as large intestine. So the first part of the large intestine is mainly called cecum. Then this middle part is called colon. And the last part is called rectum. And this three part is commonly called large intestine. These three part commonly called large intestine. And the ending pole-like structure through which the rest part of the food component, that means stool, are released from our body is called anus. This portion is called anus. এখানে একটু খেয়াল করো, হয়তো এখানে বুঝতে নাও পারা যেতে পারে। সিকাম, কোলন, রেক্টাম তিনটাকে একসাথে এখানে বলা হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইন। So that's all about the parts of mainly alimentary canal, not digestive system, because digestive system consists of the two main parts. One is alimentary canal and another one is digestive gland. তাহলে আমি এখানে শুধুমাত্র দেখিয়েছি এলিমেন্টারি ক্যানালের পার্টস গুলো, আর ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে কিন্তু ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডও দেখাতে হবে। ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডের মধ্যে যদি আমি এখানে দেখাতে চাই, ফর এক্সাম্পল দিস পোরশন ইজ কল্ড লিভার, দিস ইজ কল্ড গল ব্লাডার, and this leaf-like structure is mainly known as pancreas. Okay, now we will try to discuss about the different parts of digestive systems. As for example, first elementary canal. Elementary canal, in case of elementary canal, first part is mouth. So mouth is the opening of elementary canal. It is present just below the nostril. Nostril means এই যে নাকে ছিদ্রগুলো আছে এগুলোকে nostril বলা হচ্ছে, below the nostril, and it is bounded by two leaf. Bounded by two leaf. First part is mouth. Then second part. First part is mouth. Then second part, buccal cavity. The open space that present behind the opening of mouth, behind the mouth, is called buccal cavity. Buccal cavity mainly consists of two parts. One is tongue, another one is teeth. So the teeth is mainly helps to cut, grind and chewing the food. অর্থাৎ যে কোনো একটা খাবারকে কাটার জন্য বা এটাকে ছোট ছোট স্মল পিসেস করার জন্য মেনলি টিথ হেল্পস করে থাকে সেখানে বাকাল ক্যাভিটিতে। The another part is buccal cavity is tongue. Tongue mainly helps at the time of mastication. The খাবারটাকে নাড়াচাড়া করানোর জন্য অ্যাকচুয়ালি টাংটা হেল্প করে থাকে। So these two part mainly helps at the time of mechanical digestion. So that's all about the buccal cavity. পরীক্ষায় একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে অনেক সময়, draw and describe the structure of the teeth. আমরা নেক্সট ক্লাসে চেষ্টা করব সেই প্রশ্নের আনসারটা দেওয়ার জন্য। So buccal cavity গেল। And third point is pharynx. Pharynx is the open space behind the buccal cavity. It is mainly the common place for both digestive canal and respiratory canal. Respiratory canal and digestive canal একটা common place হচ্ছে pharynx, অর্থাৎ আমাদের গলার জায়গাটা। So third point is pharynx. Fourth point, you are seeing that fourth point is called esophagus. The spelling of esophagus, O-E-S-O-P-H-A-G-U-S, esophagus. So esophagus is a long tube-like structure that extend in between pharynx and stomach. তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ pharynx এবং stomach এর ঠিক মাঝখানে যে long tube-like structure আছে এখানে, this long tube-like structure are mainly considering as esophagus. So next point is mainly stomach. Stomach is mainly a bag-like structure. Then it is present in between the esophagus and small intestine.
এই যে স্মল ইন্টেস্টাইন যে সরু যে পেছন নালিকাটা আছে এখানে বলা হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন এবং ইসোফেগাসের মাঝখানে যে ব্যাকলাইক স্ট্রাকচার আছে তাকে আমরা বলছি স্টোমাক। এই যে দিস স্টোমাক মেইনলি contain numerous number of gastric gland. These gastric gland produce gastric juice which helps in digestion in our body. So that's all about the stomach at the time of describing the different parts of digestive system. Now the next point is point number 6, small intestine. Small intestine. So this is the more coiled part that present in between the stomach and large intestine. দেখুন একটু খেয়াল করে দেখো এটা স্টোমাক এবং যে রেড কালার যে টিউবটা আছে লার্জ, এটাকে বলা হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইন। এই লার্জ ইন্টেস্টাইন এবং স্টোমাকের মাঝখানে যে এই যে ব্ল্যাক কালার যে কয়েলড পার্টটা আছে সেটাকে আমরা বলছি স্মল ইন্টেস্টাইন। দ্যাট মিনস ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন বিটুইন স্টোমাক অ্যান্ড লার্জ ইন্টেস্টাইন। নাও স্মল ইন্টেস্টাইন কনসিস্ট অফ থ্রি মেইন পার্টস। ওয়ান ইজ কল্ড duodenum. This portion is called duodenum. Duodenum mainly first part of small intestine which attached with the stomach. স্টোমাকের ঠিক পরে স্মল ইন্টেস্টাইনের যে পার্টটা তৈরি হয় তাকে আমরা বলছি duodenum, and the rest part, the middle part, more coiled part is called jejunum, and the last part of the small intestine that attached with the large intestine. Large intestine এর সাথে যে পার্টটা যুক্ত আছে এখানে তাকে আমরা বলবো মানে স্মল ইন্টেস্টাইনের যে পার্টটা লার্জ ইন্টেস্টাইনের সাথে যুক্ত আছে অর্থাৎ স্মল ইন্টেস্টাইনের একদম লাস্ট পার্টটাকে আমরা বলছি ইলিয়াম। সো দিস থ্রি পার্ট কম্বাইনলি কল্ড স্মল ইন্টেস্টাইন। সো হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ স্মল ইন্টেস্টাইন? The main function of small intestine is actually absorption, digestion of fat, etc. অর্থাৎ ফ্যাট ডাইজেশনটা মূলত স্মল ইন্টেস্টাইনে হয়, কিছু কার্বোহাইড্রেট কিছু প্রোটিনও হতে পারে এখানে, আর মেনলি হোল ফুড কম্পোনেন্ট আফটার ডাইজেশন আর অ্যাবজর্বড বাই দিস ইলিয়াম। এখানে আরেকটা পয়েন্ট বলে রাখা ভালো, স্মল ইন্টেস্টাইনে আমি যদি এখানে দেখাই এটা যদি স্মল ইন্টেস্টাইন হয়, স্মল ইন্টেস্টাইনের ভিতরের দিকের পার্টের মধ্যে কিছু এরকম ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন থাকে, এর ভিতরের দিকে কিছু ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন থাকে। এই ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন গুলাকে বলা হচ্ছে ভিলাই। অনেক সময় পরীক্ষা প্রশ্ন আসে হোয়াট ইজ ভিলাই। সো দ্য ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন হুইচ প্রেজেন্ট ইন দ্য ইনার সারফেস অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন ইজ কল্ড ভিলাই। সো হোয়াট ইজ দ্য মেইন ফাংশন অফ ভিলাই? ভিলাই মেনলি ইনক্রিজ দ্য সারফেস এরিয়া, কোন একটা কিছু সারফেস এরিয়াটা বাড়ায় হচ্ছে ভিলাই or microvilli, and actually helps in case of digestion, helps in case of absorption. So that's all about the intestine, all about the small intestine. Now we will try to discuss about the large intestine. Last point, next point is large intestine. So large intestine এখানে আমি রেড কালার যে পার্টটা দেখছি মূলত এটাই হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইন। তোমরা এখানে খেয়াল করে দেখো লার্জ intestine start from small intestine or behind the small intestine and extend up to anus. অর্থাৎ স্মল ইন্টেস্টাইন এবং এনাসের মাঝখানে যে টিউবটা আছে তাকে আমরা বলছি লার্জ ইন্টেস্টাইন। সো দিস লার্জ ইন্টেস্টাইন হ্যাজ অলসো থ্রি পার্টস। ফার্স্ট পার্ট ইজ কল্ড colon, then the last part is called mainly rectum, and the part in between colon and rectum is called, sorry, first part is called cecum and the last part is called rectum, and the region in between cecum and rectum is called colon. অর্থাৎ লার্জ ইন্টেস্টাইনের শুরুর দিকে যে পার্টটা থাকে তাকে আমরা বলছি সিকাম এবং শেষে যে পার্টটা থাকে তাকে আমরা বলছি রেকটাম, এন্ড দ্য এই দুটো পার্টের মাঝখানে যে হোল পার্টটা আছে তাকে আমরা বলছি কোলন। দ্য মেইন পার্ট অফ লার্জ ইন্টেস্টাইন ইজ টু অ্যাবজর্ব ওয়াটার। ওয়াটার অ্যাবজর্ব করাটাই হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইনের কাজ। আর এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তোমরা, ইন বিটুইন দ্য জয়নিং অফ স্মল ইন্টেস্টাইন অ্যান্ড লার্জ ইন্টেস্টাইন finger-like appendages are present. These finger-like appendages is called appendix. এই পার্টটাকে আমরা বলছি অ্যাপেন্ডিক্স। অনেক সময় আমরা বলি অ্যাপেন্ডিসাইটিস বা অ্যাপেন্ডিক্সের যে পেইনটা বলি এটা মূলত এই অ্যাপেন্ডিক্স পার্টটা থেকে হয়ে থাকে। এখানে যদি কোনো ফুড কম্পোনেন্ট প্রবেশ করে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে পেইন হয়। সো অ্যাপেন্ডিক্স। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন। দ্য নেক্সট পার্ট ইজ কল্ড মেইনলি anus. Anus is the last part of the alimentary canal. Alimentary canal last পার্টটাকে আমরা বলছি anus. এই anusটা মূলত যে কাজটা করছে এখানে, এই anusটা mainly helps to release or to remove all kinds of unwanted part after digestion. ডাইজেশনের পরে আনওয়ান্টেড পার্টটাকে রিলিজ করা অর্থাৎ স্টুলটা রিলিজ করার মেইন কাজটা হচ্ছে anus. So that's all about the parts of alimentary
ক্যানেল। আর তোমরা জানো ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের একটা পার্ট হচ্ছে এলিমেন্টারি ক্যানেল, আরেকটা পার্ট আছে এটাকে বলা হয় ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড। ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড, ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড আসলে কি কি আছে, ডাইজেশনে সাহায্য করে কি কি, যেমন ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডের মধ্যে প্রথমত যেটা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড। প্রথম যেটা থাকতে পারে ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডের পার্ট সেটা হচ্ছে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, যেটা এটা বোঝানো হয়ে গেছে, এটা আমি মুছে দিচ্ছি এখানে একটু, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের। তাহলে ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডের মধ্যে আছে সেলিভারি গ্ল্যান্ড। তাহলে সেলিভারি গ্ল্যান্ড কোথায় থাকে? সেলিভারি গ্ল্যান্ড, 3 টাইপস অফ সেলিভারি গ্ল্যান্ড মেনলি প্রেজেন্ট। 3 টাইপস বলেছি আমি, 3 ধরনের সেলিভারি গ্ল্যান্ড আছে আমাদের। যেমন একটা হচ্ছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, একটা হচ্ছে সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড, আর একটা হচ্ছে সাবমেন্ডিবুলার গ্ল্যান্ড। তো সেলিভারি গ্ল্যান্ড কিছু থাকে কানের ঠিক নিচে, কিছু থাকে জিহ্বার নিচে, কিছু থাকে যে জয়ের সাইডে। তাহলে এই সেলিভারি গ্ল্যান্ডগুলো মূলত যে সিক্রেশনটা করে তাকে বলা হয় স্যালাইভা। সেলিভারি গ্ল্যান্ড থেকে আমরা মুখে খাবার নেওয়ার পরে এখানে মুখে একটা লিকুইড চলে আসে, এটাকে বলা হচ্ছে স্যালাইভা। এটা মূলত সেলিভারি গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন থেকে হয়। তাহলে দ্য সিক্রেশন অফ সেলিভারি গ্ল্যান্ড ইজ কল্ড হোয়াট? স্যালাইভা। এটা পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে অনেক সময়, হোয়াট ইজ স্যালাইভা? So the secretion of salivary gland is called saliva. So what is the component of saliva? Saliva mainly contain 3 types of part. Number 1, mucin. Number 2, ptyalin. And number 3, maltase. 3 types of parts. First one, mucin. So mucin makes the food component slippery. আমরা যখন কোনো খাবার খাচ্ছি এই খাবারটাকে স্লিপারি করার কাজটা কি করছে? মিউসিন। মিউসিন মেনলি মেক্স দ্য ফুড কম্পোনেন্ট স্লিপারি অ্যান্ড হেল্পস টু এনগাল্প। এটা এনগাল্প করতে সাহায্য করে। নাও টায়ালিন, টায়ালিন মেনলি you know that digestion of carbohydrate start in buccal cavity. So tyalin mainly helps to degrade carbohydrate food. And maltase enzyme also helps to degrade maltose. Maltose is a carbohydrate disaccharide. This maltose degraded in presence of maltase. So tyalin কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটকে ভাঙার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং ডাইস্যাকারাইড যে কার্বোহাইড্রেট মল্টোজ, ওই মল্টোজকে ভাঙার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে মল্টেজ এনজাইম। সো এটা হচ্ছে সেলিভারি গ্ল্যান্ডের, ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডের মতো সেলিভারি গ্ল্যান্ডের কাজ এটা। এরপর আরো কিছু গ্ল্যান্ড এখানে মূলত আছে, যেমন খাবারটা যখন স্টোমাকে যাচ্ছে এখানে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড আছে। গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড থেকেও বিভিন্ন ধরনের ডাইজেস্টিভ এনজাইম এখানে সিক্রেট হয়। যেমন এখানে পেপসিন সিক্রেট হতে পারে, অ্যামাইলেজ সিক্রেট হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের এই গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড থেকে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস্ট্রিক জুস অথবা এনজাইম এখান থেকে সিক্রেট হয়। তাহলে সেকেন্ড পয়েন্টটা এখানে কি গেল? গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড। এগুলো একটু একটু করে তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে। গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড আমরা ডিটেলসে নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। এরপরে যে বিষয়টা আসবে স্মল ইন্টেস্টাইন। স্মল ইন্টেস্টাইনে যখন আসে এখানে ইন্টেস্টিনাল গ্ল্যান্ড আছে, ইন্টেস্টিনাল গ্ল্যান্ড অর্থাৎ ইন্টেস্টাইন ওয়ালের মধ্যে কিছু গ্ল্যান্ড আছে যেগুলো ডাইজেশনে সাহায্য করে, যাকে আমরা বলবো ইন্টেস্টিনাল গ্ল্যান্ড। এরপরে যে গ্ল্যান্ডটা আছে সেটা হচ্ছে, যেমন এখানে একটা লার্জ গ্ল্যান্ড আছে লিভার। লিভার মূলত প্রডিউস করে বাইল জুস। এই বাইলটা জমা থাকে গল ব্লাডারে, সেখান থেকে ডাইজেশনের সময় সেটা চলে আসে ইন্টেস্টাইনে। তাহলে লিভারও কিন্তু ডাইজেশনে সাহায্য করছে। এরপর তোমরা জানো প্যাঙ্কিয়াস। প্যাঙ্কিয়াস ইজ এ গ্ল্যান্ড। প্যাঙ্কিয়াস একটা গ্ল্যান্ড। এই যে প্যাঙ্কিয়াস লিপ লাইক স্ট্রাকচার, এটাকে বলছে প্যাঙ্কিয়াস। এই প্যাঙ্কিয়াস থেকে যে জুসটা তৈরি হয় তাকে বলা হয় প্যাঙ্কিয়াটিক জুস। এই প্যাঙ্কিয়াটিক জুসের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ডাইজেশনের বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্ট থাকে। তাহলে এখানে যখনই আমাদের পরীক্ষা আসবে ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডটা আমাকে সবগুলো বর্ণনা করতে হবে একটু একটু করে। সেলিভারি গ্ল্যান্ড, গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড, ইন্টেস্টিনাল গ্ল্যান্ড, লিভার, প্যাঙ্কিয়াস। তাহলে যদি পরীক্ষায় আসে ড্র অ্যান্ড লেভেল দ্য স্ট্রাকচার অফ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম 3 মার্কসের জন্য, তাহলে এটা ড্রয়িং করে তোমাকে লেভেল করে দিতে হবে। আর যদি ডেসক্রাইব করতে বলে, এটা তো আসলে বিশাল টপিকস, এটা এত বিশালভাবে যদি তুমি ডেসক্রাইব করতে যাও তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার সময়টা অনেক বেশি লাগবে। সুতরাং তুমি সব কিছু টাচ করবে। ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে দুটো পার্ট বললো, এলিমেন্টারি ক্যানেল, আরেকটা বললো ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড। এলিমেন্টারি ক্যানেলের সবগুলো পার্টস দিয়ে এগুলো একটু একটু করে এক্সপ্লেন করে দিবে।
আর ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডের নামগুলো লিখে সেগুলো একটু একটু করে এক্সপ্লেন করে দিবে। এভাবে সুন্দরভাবে গুছিয়ে যদি লিখো, বইতে কিন্তু এভাবে আলাদা করা নেই, তুমি যদি আলাদা করে সুন্দরভাবে লিখো তাহলে তোমার মার্কসটা ফুল থাকবে এখানে। তো সুতরাং আশা করবো পরীক্ষায় যদি প্রশ্নটা আসে তাহলে তোমরা এটা আনসার করতে পারবে। এটা হলো ডট কোয়েশ্চেন। শর্ট কোয়েশ্চেনে কি কি আসতে পারে, হোয়াট ইজ ডাইজেশন, হোয়াট ইজ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, এরপর যে প্রশ্নটা আসতে পারে হোয়াট ইজ স্যালাইভা, এরপর যেটা আসতে পারে হোয়াট ইজ স্যালাইভা কাকে বলে সেটা তো তোমরা পারবা। আর নেক্সট পয়েন্ট যেটা হতে পারে হোয়াট ইজ কাইম, কাইম বলতে আমরা কি বুঝি, আমি টার্মটা এখানে লিখছি, এটা আমি ব্যাখ্যা করার সময় বলার সময় ভুলে গেছি। এই যে স্টোমাকে যখন খাবারটা আসে, তোমরা যখন স্টোমাকের যে ইনার ওয়ালটা, ইনার ওয়াল কিন্তু রেগুলার কন্ট্যাক্ট হয় আবার রিল্যাক্স হয়, রেগুলার কন্ট্যাক্ট হয় আবার রিল্যাক্স হয়। তাহলে এই যে ইনার ওয়ালটা রেগুলার কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন হচ্ছে, এই সময় কমপ্লেক্স ফুড ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে সেগুলো সেমি সলিড ফর্ম হয়ে যায়, যার কারণে একটা লিকুইড সেমি সলিড লিকুইডে চলে আসে, ওই স্টেজটাকে বলা হয় কাইম। ওই কাইমটাই মূলত একটু একটু করে ইন্টেস্টাইনে আসে এবং এখানে ডাইজেস্ট করে। তাহলে তুমি কিভাবে বলবা, তুমি বলবা দ্য ইনার ওয়াল স্টোমাক contact and relax regularly, and by this contraction relaxation of the stomach, the food component become semi-solid liquid form. So this semi-solid liquid form of food component in the stomach is called chyme. তাহলে পরীক্ষা যদি আসে what is chyme, তোমরা এটা আনসার করতে পারবে। So students, that's all about my today's lecture. Thanks to all of you for watching my lecture. Stay home, stay safe.